सत श्री अकाल। मैं दीपिका खोसला ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला झात पाउंदे आज दीयां खास खबरां उत्ते। कैनेडा ते भारत दे तणाव कारण मुश्किलां च फसे विद्यार्थी, वधियां फीसां कारण कई विद्यार्थी कैनेडा छड्डण नूं मजबूर। कैनेडियन मीडिया आउटलैट दा भारती एजेंटां उत्ते इल्जाम, कंजरवेटिव पार्टी दी लीडरशिप चोण विच दखल देण दा दोष। हरदीप निज्जर कतल मामले च भारती विदेश मंत्रालय की सफाई, कैनेडा नूं दस्सिया अतवादियों लई सुरक्षित पनाहगाह। ट्रूडो विरुद्ध व्यवसायी मते की हमायत नहीं करेगी एनडीपी, जगमीत सिंह दा विरोधी धिर दे आगू ते चालां चलण दा दोष। ते हुण खबरां दा विस्तार। निक्कियां निक्कियां गल्लां उत्ते भारत ते कैनेडा दे रिश्ते की विगड़न लगे। ये विवाद विद्यार्थियों उत्ते भारू पैण लगा क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी भारत तो ही कैनेडा जांदे हन। इस जिद कारण कैनेडा सरकार ने 1 दिसंबर तो फीसां दा वाधा कर दिता। 30 तो 35% विद्यार्थी फीसां दे वाधे कारण कैनेडा छड्डण लई मजबूर हो गए हैं। दूजे पासे ट्रूडो की सरकार इमीग्रेशन नूं लैके सख्त हो रही है। अजिहे च भारत के विद्यार्थियों समेत 7 लाख विदेशी विद्यार्थियों का भविख खतरे विच है। कैनेडा विच 2025 के अंत तक लगभग 50 लाख अस्थाई परमिट खत्म होने वाले हैं। अजिही स्थिति विच कैनेडियन इमीग्रेशन अधिकारियों को उम्मीद है कि परमिट खत्म होने तो बाद ज्यादातर प्रवासी कैनेडा छड्ड जाणगे। कैनेडियन इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने इस हफ्ते के शुरू में दस्सिया सी कि 50 लाख परमिट जिन्हां दी म्याद खत्म हो रही है, विचों 7 लाख परमिट विदेशी विद्यार्थियों दे हन, जिन्हां नूं ट्रूडो सरकार दीयां प्रवासी विरोधी नीतियां कारण चुनौतियों का सामना करना पै रहा है। अस्थाई वर्क परमिट आम तौर पर 9 महीनों तो 3 साल की म्याद लई जारी किए जाते हैं। ये वर्क परमिट डिप्लोमा या डिग्री वाले विदेशी विद्यार्थियों को कैनेडा विच स्थाई निवास लई अर्जी देण लई लोड़ींदा तजर्बा हासिल करन लई दिते जाते हैं। मिलर ने कहा कि वड्डी गिणती विच विद्यार्थी कैनेडा विच रहण लई अपलाई कर रहे हैं, जो चिंताजनक है। मिलर ने कहा कि सारे अस्थाई प्रवासियों को देश छड्डण की जरूरत नहीं होगी, सगों कुछ को नवे परमिट या पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट दिते जाणगे। पर इत्थे सवाल पैदा होंदा है कि जेकर कैनेडा सरकार विदेशी विद्यार्थियों को देश छड्डण लई मजबूर नहीं कर रही तो रोज़-रोज़ विद्यार्थियों लई नवीं नीतियां क्यों कढ़ियां जा रही ने ते रोज़-रोज़ प्रवासियों बारे बयान क्यों दागे जाते हैं। कंजरवेटिव पार्टी की लीडरशिप चोण विच दखल देण दा दोष लगाया जा रहा है। कैनेडा ते भारत दरमियान तणाव घट होने का नाम नहीं ले रहा। हुण एक कैनेडियन मीडिया आउटलैट ने भारती एजेंटां उत्ते 2022 विच कैनेडा की कंजरवेटिव पार्टी की लीडरशिप चोण विच दखल देण दा दोष लगाया है। यह रिपोर्ट कैनेडियन सरकार के आरोपों विचकार आई है कि चीन, भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों ने कैनेडा विच 2019 और 2021 दीयां संघी चोणां विच दखल देने की कोशिश की सी। फिलहाल भारत ने कैनेडा दीयां आम चोणां विच दखल अंदाजी दे इन्हां दोषां नूं बेबुनियाद करार दिंदिआं सख्ती नाल रद्द कर दिता है। इस समय पियरे पॉइलेवरे कंजरवेटिव पार्टी के प्रधान हैं। मीडिया आउटलैटां अनुसार कंजरवेटिव पार्टी 2025 दीयां कैनेडियन आम चोणां विच जस्टिन ट्रूडो की अगवाई वाली लिबरल पार्टी नूं हरा के जित की दावेदार है। रिपोर्ट अनुसार बेनाम सूत्रां ने दावा किया कि भारत सरकार ने 2022 विच पैट्रिक ब्राउन की कंजरवेटिव पार्टी की मुहिम नूं पटड़ी तो उतारण की कोशिश की सी। हालांकि पैट्रिक ब्राउन ने चोणां च दखलअंदाजी के दावे नूं पूरी तरह रद्द कर दिता है। पैट्रिक ब्राउन इस समय ब्रैम्पटन के मेयर हैं। मीडिया मुताबक भारत सरकार ने कथित तौर पर 2022 विच कंजरवेटिव पार्टी के संसद मैंबर मिशेल रैंपल गार्नर नूं पैट्रिक ब्राउन लई समर्थन वापस लैण लई दबाव पाया। दिलचस्प गल यह है कि रैंपल गार्नर ने भी इन्हां दोषों तो इनकार किया है। गार्नर 2022 विच ब्राउन की राष्ट्रीय मुहिम की सह चेयरपर्सन सी, पर कंजरवेटिव लीडरशिप चोणां विचकार 16 जून 2022 नूं अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। इस तो बाद वो प्रचार उत्ते वापस नहीं परती। कंजरवेटिव पार्टी की लीडरशिप चोण प्रक्रिया नाल सीधे तौर पर जुड़े लोगों ने कैनेडियन न्यूज़ आउटलैट के दावियां का जोरदार खंडन किया। कैनेडियन कंजरवेटिव की लीडरशिप चोण पियरे द्वारा निर्णायक तौर पर जीती गई सी, जो कि कंजरवेटिव पार्टी के मौजूदा नेता हैं। सितंबर 2022 विच पियरे ने 68% वोटां नाल पहला बैलेट जितया। इस तो पहला ब्राउन नूं गंभीर चोण बेनियमियां के दोषां कारण जुलाई 2022 विच कंजरवेटिव पार्टी के अधिकारियों द्वारा अयोग करार दिता गया सी। हालांकि मीडिया रिपोर्टां विच यह भी जिक्र किया गया है कि पियरे नूं भारतीय एजेंट द्वारा कथित दखलअंदाजी बारे कोई जानकारी नहीं सी।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਰਡਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੂਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਜੀਨਾ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੇਥਨ ਸਿਰਿਲੋ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੂਹਿਮ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਡੂਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ 20 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ 55,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਕਈ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸਾਈ ਮਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਵਸਾਈ ਮਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਵਸਾਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ VOTING ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਆਰਏ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੇਲਰ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਾਵਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਕੋ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ BC ਪਲੇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੇਲਰ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਾਵਕੋ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਾਵਕੋ ਵੱਲੋਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੇਲਰ ਸਵਿਫਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 40 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਵਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ BC ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ $1500 ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਲਈ 4 ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਕਤ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਨ ਸਿਮ ਨੂੰ ਪਾਵਕੋ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸਿਮ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਮੇਅਰ ਸਿਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੇਲਰ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਟੂਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਠਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। BC ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਈਵੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਪੈਂਸਰ ਚੰਦਰ ਹਰਬਰਟ ਨੇ ਪਾਵਕੋ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਵਿਫਟ 5 ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਰਾਸ ਟੂਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ SpaceX ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜੈਰਡ ਇਸੌਕਮੈਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਨਾਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੌਕਮੈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਫਟ 4 ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ CEO ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ SpaceX ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੈਰਡ ਦਾ ਨਾਸਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੈਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਬਜਟ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਰਡ ਇਸੌਕਮੈਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੀ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਰਡ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ SpaceX ਦੇ ਪੈਲਾਰਿਸ ਡਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 740 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੌਕਮੈਨ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਾਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੌਕਮੈਨ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 35 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ LLP ਅਤੇ ਟਾਈਟਸ਼ਿਪ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UAE, ਚੀਨ, ਲਾਈਬੇਰੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਰਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਟੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੈਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੇਟਰ ਮੇਜ਼ੀ ਕੇ ਹੀਰੋਨੇ ਅਤੇ ਟੈਮੀ ਡਕਵਰਥ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੀਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਹੀਰੋਨੇ ਦਾ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਵੈਟਰਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲੀਪੀਨੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਹੀਰੋਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ LGBTQ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡਕਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ CEO ਬ੍ਰਾਇਨ ਥਾਮਸਨ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਤਲ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਾਇਨ ਥਾਮਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਬੈਗ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਤਲ ਨੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇੜਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾੜਾਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਤਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਇਨ ਥਾਮਸਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੈਲਥ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ। ਟਰੂਡੋ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਵਸਾਈ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ NDP, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।